పట్టభద్రుల గళం బలం మన ఆల్ఫోస్ డాక్టర్ ఉట్కూరి నరేందర్ రెడ్డి ఉమ్మడి కరీంనగర్ మెదక్ నిజామాబాద్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటేద్దాం, అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపిద్దాం. గిరిజన శక్తి ప్రెసిడెంట్ ఈరోజు తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో సేవాలాల్ మహారాజ్ 286వ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన గిరిజన సోదరులు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈ సందర్భంగా 286వ జయంతి తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి యొక్క జయంతిని నిర్వహించడం అనేది చాలా గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు భారతదేశంలో 12 కోట్ల మంది బంజారా ప్రజలు నివసిస్తూ ఉన్నారు. వారికి ఒకే ఒక ఆరాధ్య దైవం ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఒక్క సేవాలాల్ మహారాజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కడో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రామ్జీ నాయక్ తండలో పుట్టి అక్కడి నుంచి తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక వివిధ రాష్ట్రాల్లో తిరిగి బంజారాల యొక్క అక్కడ ఉండే తాండాలను ఏర్పాటు చేసుకొని ఈరోజు వారి యొక్క సేవలను 286 సంవత్సరాలైనా కూడా ఈరోజు వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈరోజు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్లోని బంజారా హిల్స్ అనే ప్రాంతం ఈరోజు కోట్లలో బతుకుతున్నారంటే ఆ రోజు మా బంజారా హిల్స్ మాదే అని కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న బంజారా సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈరోజు సేవాలాల్ యొక్క జయంతిని అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించే విధంగా, అదేవిధంగా గ్రామాల్లో తాండాల్లో అన్ని రకాలుగా వారి యొక్క సేవలను, వారి యొక్క పుస్తకాలను చదువుకొని వారి యొక్క సేవలను అన్ని రకాలుగా ముందుకెళ్లాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాము. पूरा भारतेर गोर बंजारा भाई बहन समधी सगासण गणगोते शेन जय सेवालाल सेवा भायारो 246वां जन्म दनेरो हार्दिक सेवा शुभेच्छा और 80-85 तांडेर नायक कारभारी हसाबी नसाबी डायसाण यूथ लावा लश्कर मार भाई बहन समधी सगासण गणगोते आपणो धर्म गुरु संत श्री सदगुरु सेवालाल महाराज अपने वास काई त्यागम करन लोगो आज आपण समाजेर मई जन्म लेताणी याडी धर्मणी भीमा नायकेरो छोरा 1739 मई अनंतपुर जिला गुत्ती रामजी नायक तांडो और कर्नाटक बल्लारी मई नानी नाना तांडे मई पैदा हुयो। आज सेवा भाया ये भारत देशेर मई कम से कम 18 થી 20 कोटी गोर बंजारारो जनसंख्या छ। पाच हर डिपार्टमेंटर में नायक कारभारी मार भाई बहन समधी सगासण गणगोत शेन ये विचार चाहे कि आज भारतेर माई आपण मान पाल मळणू चाहे कारण तो आपण सेवालाल बापूरो जनरल हॉलिडे आल पब्लिक हॉलिडे दे सारू आपण ये रांग गोर सेना गोर शिकवाड़ी वड़ी थी तेलंगाना राज्य में 33 जिला कलेक्ट्रेट और 119 MLA स्थान में उन पूरा टोटल मेमोरेंडम देन आयो और ये ऊपर गवर्नमेंट ए रांग ऑप्शनल हॉलिडे का जो प्रकटिंची ये वर्ष भी वो काम की दी तो ये काम करे छेनी पूरा टोटल पब्लिक हॉलिडे देतानी गोरुरो मान पान हक अधिकार मान सम्मान बढ़ाणु चाहे के ताणीन म गोर सेना वड़ी थी संगारेड्डी जिला राजू नायक बाणेतरो इज डिमांड करतो हुयो मार भाई बहन समधी सगासण गणगोत सो पूरा टोटल डिपार्टमेंटर में छा पाछा आपणे सेना मान पान काई मळरो छे देशेर में कजको वरु पर आपण विचार करे छ। आपणो सेवा भाया वो टाइमे ना 1 छे दी छे 1052 वाते आन 64 युद्धाले रमन चलोगो पण एकी युद्धेर में हारो कोनी पण चरित्र लकेवाळो कति सेवालाल बापूरो चरित्र लको कोनी ये ऊपर आपण काहीतरी चिंतन मंथन करतानी हर एक सब्जेक्टर में हर स्कूलेर में एक परेड आपण गोर बंजारा इतिहास परेड भी रकाणु के ताणी हम गोर सेना वड़ी डिमांड करते छा और मार भाई बहन समधी सगासण गणगोत जते तोणी अपन गोर छा 52 पाड़ा वड़त्या 27 पाड़ा भूक्या 12 गोत पवार 6 गोत चवाण 7 गोत बाणोत और 4 गोत तूरी ये अपन या बेट बेटा होना और अपन समाज मालम वेर छ अपन समाजेर में घणो काई घोड़ एगो के ताणीन सेवा भाया वो टाइमे न ये अवतार लेताणीन भारत देशेरो 1 छे दी छे 3 फेरी घालताणीन अपन समाजन जागृत करेरो काम कीधो मार भाई बहन समधी सगासण गणगोतो असे वीर वेराळू समाजेर में वेन चले गे पण कतीज इतिहासेर में लखे माय कोनी आ सेवालाल बापूर भारत देशेर में हर पंचायती लेताणीन
पंचायत राज लेतानी पार्लियामेंट भवने लगा आवजे काळेर माई सेवालाल जयंती मनान करते हुए अपन गोरसेना वड़ी डिमांड कराचा और हर अपन गोरूर भाई बंदेवन ये विचार आयरो छ अपन केनी मोटो और केरी नानक्या समज रे कोनी फक्त नि फक्त अपन समाजेरो अपन भलो करनु के ताणीन ईद मरोजा करते हुए सेन मरो जय सेवालाल जय भवानी నా పేరు డాక్టర్ కిరణ్ రాథోడ్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మేము తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఘనంగా 286వ సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుతున్నాము. ప్రతి సంవత్సరము పండుగ ఉత్సవంలాగా జరుపుతాము మా యూనివర్సిటీలో. ఈ యూనివర్సిటీ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది 2006లో. ప్రతి సంవత్సరం అప్పటి నుంచి మేము ఇక్కడ సేవాలాల్ యొక్క భోగ్ బండార్ కార్యక్రమం జరుపుతాం, ఘనంగా జరుపుతాం. ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం పనిచేసేది కూడా గిరిజన విద్యార్థులు, గిరిజన అధ్యాపకులు కానీ అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్లో కూడా దాదాపు సేవాలాల్ ప్రోగ్రాంలో చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ కూడా అఫీషియల్గా మనకి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది. మా యొక్క వినతి ఏంటంటే రాబోయే కాలంలో సేవాలాల్ జయంతి రోజు ప్రభుత్వం అధికారికంగా సెలవు దినం ప్రకటిస్తే బాగుంటుందని మా యొక్క అందరి తరఫున ఈ యొక్క విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. జయంతి సందర్భంగా బంజారా మిత్రులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. సంత్ సేవాలాల్ దాదాపు 286 సంవత్సరాలంటే అంబేద్కర్, గాంధీ కంటే ముందు నుంచే సామాజిక సంస్కరణలకు నేపథ్యానికి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి వ్యక్తిగా మనం సేవాలాల్ను అభివర్ణించుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు మిత్రుడు రఘునాథ్ మాట్లాడుతూ 1052 విషయాలను సేవాలాల్ గారు చర్చించారు, వాటి మీద ప్రస్తావన చేసిండ్రు అని చెప్పడం జరిగింది. నేను కూడా ఎక్కడో చూశాను, అతను ఒక 22 డివినిటీ విషయాలను, ఒక దైవత్వానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను ప్రీచింగ్స్ చెప్పాడు. అవి ముఖ్యంగా మన సాధారణంగా అందరు చెప్పినటువంటి విషయాలు. అవి బుద్ధుడు, మహాత్ముడు అందరు చెప్పినటువంటి విషయాలే. అసత్యము ఆడకూడదు, ఇతరుల వస్తువులు దొంగిలించకూడదు, ఇతరులను కించపరచకూడదు, ఇట్లాంటి విషయాలను సేవాలాల్ గారు ఆ రోజే 286 సంవత్సరాల క్రితమే జాతికి వీటిని తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సేవాలాల్ ముఖ్యంగా ఒక బంజారా కమ్యూనిటీకే కాకుండా ఇతర కమ్యూనిటీలకు కూడా అతను చెప్పినటువంటి విషయాలు చాలా మార్గదర్శకంగా ఉంటున్నాయి. ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, బంజారాలు సంచార జాతులే కాదు, వాళ్ళు స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవడానికి సేవాలాల్ గారు చాలా కృషి చేయడం జరిగింది. ఇంత సామాజిక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టినటువంటి సేవాలాల్ను ఈ సందర్భంగా మనందరం మరొకసారి స్మరించుకుంటూ ఆయన మనకు అందించినటువంటి ఈ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయి ఇంకొంత బలోపేతం చేయాలని కోరుకుంటూ సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ 286వ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా వేదికను అలంకరించినటువంటి విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, ప్రొఫెసర్ టి యాదగిరిరావు గారు, విశ్వవిద్యాలయ కళాశాల ప్రిన్సిపల్లకు, వివిధ మతాలకు, వివిధ భాషలకు ఆలవాలయంగా ఉన్నటువంటి దేశం. భారతీయులందరూ ఏ సంస్కృతి, ఏ మతం, ఏ భాషను వాడినా వారందరూ భారతీయులు అనేటువంటి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి భావ వ్యక్తీకరణతో జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళం. అయితే తమ జాతికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క సమస్యల పరిష్కారం కోసం అనేక రకాల సంస్కరణలు చేపట్టినటువంటి మహోన్నత వ్యక్తులను ఈ రోజు ఇలా జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా స్మరించుకోవడం అనేది చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం. ఇంతకు ముందు మాట్లాడినటువంటి మిత్రులు తెలియజేసినట్టుగా సేవాలాల్ మహారాజ్ వివిధ ప్రాంతాలు సంచారం చేసుకుంటూ తమ జాతి కోసము తమ ఔన్నత్యాన్ని చాటుకుంటూ తాను ఏ భావంతో అయితే, ఏ లక్ష్యంతో అయితే తన జీవితాన్ని అర్పించాడో ఆ లక్ష్య సాధనకు మీరు కొనసాగించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈనాడు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులపై అందరిపై బాధ్యతగా ఉందనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. బిలోజీ నాయక్ గారు చెప్పినట్టుగా ముందు అసలు మనం ఎవరో, మన జాతి ఏంటి, మన సంస్కృతి ఏంటో తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనం నిలదొక్కుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు.
నేను కూడా పదే పదే మా విద్యార్థులకు అదే చెప్తూ ఉంటాను. ముందు నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకో, నీ సంస్కృతి గురించి తెలుసుకో. నీవు ఉన్నత స్థాయిలో విద్యాభ్యాసం చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు గుర్తింపు రావడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ సమాజంలో ఔన్నత్యం పొందే స్థాయికి ఎదగాలి అని అంటే ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందని తెలియజేస్తూ, మీరు ఇలాంటి గొప్ప వాళ్ళ యొక్క సంస్కర్తల యొక్క ఆలోచన విధానాలను భవిష్యత్తులో కొనసాగించాలని, అందుకు సంబంధించినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలతో మీరు ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని ఆశిస్తూ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.